పోరాట సమితి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు డాక్టర్ తేజావత్ బెల్లాడి నాయక్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఇది అయిన మాట్లాడిన వెంబడి మనం బెల్లాడి గారి బర్త్డే ఉంది ఈరోజు, ఆ సెలబ్రేషన్ ఉంటుంది. అంతకుముందు మన హుషేన్ నాయక్ గారు జాతీయ కమిషన్ సభ్యులు కాబట్టి ఆయన సన్మానం కలుగుతుంది. కాబట్టి మీరు అందరూ ఒక 15 నిమిషాలైతే ఈ కార్యక్రమం అయిపోతుంది కాబట్టి అందరూ కూర్చోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ బెల్లాడి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. నేను నిన్ననే చెప్పిన ఏం మాట్లాడలేనని చెప్పి, అయినా మనోళ్ళు మాట్లాడమంటున్నారు. ఎందుకంటే పెద్దోళ్ళంతా అప్పుడు వాళ్ళ సేవకి డయాసెంటర్ బ్యాటరీ చెప్పడం, అప్పుడు వారి మొదటి తరం నాయకుడు అప్పుడు రవీంద్ర బియానే, ప్రభుత్వ విపు रामचंद्र नायक ने नेशनल एसटी कमीशन मेंबर जज पवर्स अतिथि अरेस्ट करना लखन दिना अरेस्ट करना है अत्र पवर्फुल पोर्टफोलियो मारा हुसैन नायक ने इतर राष्ट्र अपने राष्ट्र नायक रामचंद्र बियाने पद्मश्री सोमल नायक ने राठौड़ साहब ने बेलारी हमारे रामू नायक ने मध्य प्रदेश के हमारे प्रदीप ने वाइस चांसलर साहब ने से भाई भी आने प्रेम संसद चाल सतोष मोहन भी आम सतोष राम बाबू वाद्यकार संख्य को क्षमिंचो प्रेमचंद अद्भुत पाठ प्रेमचंद तो नेशनल मीडिया भी यहाँ आके बैठी है सुबह से। हम 2 ही शब्द बोलना चाह रहे, ये मंच कोई एक पार्टी का नहीं है, ये मंच राजनीतिक दल का नहीं है, इस देश का बंजारा का आवाज ये मंच है। ये मंच से हम एक ही नारा बोल रहे हैं कि बंजारा बोली इस देश में बसे हुए 118 करोड़ बंजारा एक ही बोली में एक ही शब्द में भाषा में बात करते हैं, उसको संविधान का दर्जा दो, 8वीं सूची में लागू करो। क्योंकि इस देश में कोने कोने में कोई भी मजहब हो, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध धर्म मानने वाले भी बंजारा में है। धर्म कोई भी होने दो, मजहब कोई भी होने दो, मगर बोली एक ही है। मैं उत्तर प्रदेश में 2 तंडा को देखा हूं, वो बुद्धिस्ट है। इसलिए भाषा से एक कर सकते। रविंद्र भैया बोले थे 3 राज्यों में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में है, बहुत सारे 18 राज्यों में शेड्यूल कास्ट में, मगर संविधान का एक दर्जा नहीं मिल पा रहा हमको। वो तो बहुत बड़ा मुद्दा होगा, मगर भाषा को मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम सबसे पहले 8वीं सूची में 22 भाषाలు ఉన్నాయి, विसन दी लैंग्वेजेस है कॉन्स्टिट्यूशन में। कोंकणी भाषा 50 से 60 हजार लोग बात करते हैं, उसको संविधान का दर्जा दिया। संस्कृत भाषा पूजा के टाइम पे हमारे पुजारी लोग बात करेंगे और शादी में हमारे पुजारी बात करेगा। शादी छोड़ के मंदिर में पूजा छोड़ के घर में कोई नहीं बात करेगा, मगर वो हमारे देश का शान है, हम इज्जत करते हैं संस्कृत को, उसको संविधान का दर्जा दिए। 15 करोड़ लोग बात करने वाली भाषा को संविधान में लाना इस देश का संविधान का एक नया इतिहास होगा। इसलिए भाषा को संविधान में लाने का जो मुद्दा है बहुत सिंपल है। 15 राज्यों का असेंबली रेजोल्यूशन होना चाहिए, पार्लियामेंट में हमारे केंद्र सरकार सिंपल मेजॉरिटी से भाषा में इंक्लूड कर सकती है। मेरे ख्याल से कोई भी पार्टी इसके खिलाफ नहीं होगी, या बीजेपी या कांग्रेस या टीआरएस, हर कोई ये मुद्दे को समर्थन करने वाले हैं। నేను ఎందుకు గట్టిగా చెప్తా ఉన్నానంటే, ఖచ్చితంగా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాజకీయ పార్టీల మద్దతును కూడగట్టగలుగుతాం. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, 3 సంవత్సరాల్లో ఈ భాషా ఉద్యమానికి పులి స్టాప్ పడుతుంది. మాక్సిమం 3 సంవత్సరాలు. రవీంద్రన్న, నేను ఏదన్నా మీరు చెప్పారు, ఏదన్నా పని మొదలు పెట్టుకుంటే దానికి కంప్లీట్ డెడికేట్ అయ్యే మొదలు పెడతా. తండాల పంచాయతీలు మీరు మొదలు పెట్టిన ఉద్యమం మేము సొల్యూషన్ పట్టుకొచ్చినాం. అదేవిధంగా 10% రిజర్వేషన్లు జనాభా ప్రకారం సాధించుకున్నాం. ఇవాళ ఇది కూడా మీరు మొదలు పెట్టిన ఉద్యమే, మొదటి తరం వాళ్ళు పెట్టిన సమస్యనే. మోడీ గారు కూడా దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉంటారని నేను అనుకోను. కానీ ఇప్పటిదాకా
వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఈ సమస్య పరిష్కారం అయ్యేటటువంటి పద్ధతుల్లో మన పని జరగలే. అది మన లోపమే అనుకుంటున్నాను నేను. కాబట్టి దీన్ని సాధించుకుందాం. రేవంత్ రెడ్డి గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. ఈ మీటింగ్ ఇన్వైట్ చేయడానికి పోయినప్పుడు నేను కైలాస్ నాయక్, మా కోట్యా నాయక్ తెలంగాణ అధ్యక్షుడు 3 వారం రోజుల నుంచి నిద్రాహారాలు మాని పనిచేస్తుండే అలా డయాస్ కాడ కనబడతాను. నాకు ఏడున్నాడు, అవి ఎన్నుకున్నాడు. ఇట్లా ఇవాళ మనం అందరం చూస్తున్నాం, తిరిగి తినం, బయట అన్ని అంటే నిద్రాహారాలు మాని పనిచేసిండు ఆయన రాంబాల్ ఇద్దరు. ఆయన కన్నులు వదిలిపెట్టి ఇలా వారం రోజులు తెలిసి పనిచేస్తా ఉన్నాడు. ఈ నాయకులు వాళ్ళు ఎంత అద్భుతంగా ఈ మీటింగ్ సక్సెస్ చేసేది. ఎక్కడెక్కడ నుంచో రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ అశోక్ కోఆర్డినేట్ చేసి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్ బుక్ చేసి దాంట్లో వచ్చి భోజనాలు పెడతా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈ భాషను సాధించుకోవడం చాలా సింపుల్. కన్ఫ్యూజ్ కాకండి భాయ్ సాబ్, కన్फ्यूज होने का हमारा महाराष्ट्र मुंबई का भाई निकल गया। बहुत सिंपल है, राज्यों का रिजर्वेशन करवाओ, पार्लियामेंट में बिल लगाओ, बस इतना ही काम है. ఇది చేయడం చాలా సింపులే, కానీ అంత ఈజీ కాదు. 15 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను కన్విన్స్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అనుకూలంగా ఉన్నాడు. మన మీటింగ్ స్టార్ట్ అయినాక వేం నరేంద్ర రెడ్డి గారు ఫోన్ చేశారు. ఇక్కడే కూర్చొని ఉన్నాను నేను. గవర్నర్ గారి ప్రోగ్రాం అనుకోకుండా పడ్డది. బహుశా క్యాబినెట్ ఎక్స్పాన్షన్ కోసం ఆయనతో డిస్కషన్ పోయినట్టున్నది. అక్కడనే లంచ్ కూడా పెట్టడంతో హెడప్ అయిపోయింది. మీరు కంటిన్యూ చేయండి. ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీ తీర్మానం చేస్తానని మీతో చెప్పినటువంటి మాటలు జనాలకు చెప్పండి. ఎమ్మెల్యేలు కూడా వస్తున్నారు, వాళ్ళకు కూడా చెప్పినాం. షబీర్ అలీ గారిని ప్రత్యేక పంపిస్తున్నాం అని చెప్పి 4 గంటలకు ఆయన మెసేజ్ పెట్టి షబీర్ అలీ గారు ఆ తర్వాత మాట్లాడారు వస్తారని చెప్పి. భాషా మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు గారు ఆయన పోయి కలిసిన వెంటనే ఈ హాల్లో వేరే మీటింగ్ ఉంటే ఆ మీటింగ్ పోస్ట్పోన్ చేయించి వాళ్ళతో ఆయన మాట్లాడి ఈ హాల్ మనకి ఇచ్చి ఇక్కడే పెట్టండి, ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తా అన్నారు కాబట్టి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి గారు వస్తా అన్నారు కాబట్టి, ఆ రోజు పెద్ద అనౌన్స్మెంట్ చేయబోతున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడైతేనే బాగుంటుందని చెప్పినటువంటి పరిస్థితి. ఆయన ఇన్వైట్ చేయకపోయినాము. ఆయన కూడా వచ్చి గంట సేపు ఇక్కడ కూర్చొని పోయాడు. ముఖ్యమంత్రి వస్తే ఆయన రండి అంటే బాగుండదు, ఆయన అఫీషియల్గా చెప్పిన గారిని పంపించారు కాబట్టి నేను మళ్ళీ చెప్పడం బాగుండదని చెప్పినటువంటి పరిస్థితి. ప్రభుత్వం ఆయన ఏం చెప్పాడు, ఇప్పుడు రామచంద్ర గారు చెప్పిన మాటనే, 10 మంది మీ నాయకులతోని ఈ 4-5 రోజుల్లో నేను ప్రత్యేకంగా కూర్చుంటా. రేపు జరగబోయేటటువంటి అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో దీన్ని చర్చించి ఒక ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. ఖచ్చితంగా భాషా ఉద్యమానికి, బంజారా భాషను గోర్పల్లి రాజ్యాంగంలో చేర్పించే ఉద్యమానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీకు అండగా ఉంటుంది అనేటటువంటి మాట చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. నేను ఇక్కడ రాజకీయాలు మాట్లాడదలుచుకోలే. నా పార్టీ వేరు, ఈయన పార్టీ వేరు, ఆయన పార్టీ వేరు, కానీ మన జాతి ఒకటే, మన భాష ఒకటే. ఈ భాషా ఉద్యమాన్ని సక్సెస్ చేసుకుందాం పార్టీలకు అతీతంగా. ఈ ప్లాట్ఫామ్ పార్టీల ప్లాట్ఫామ్ కాదు. అందుకని మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను, అప్పటి వారి కూందబారైతే సేమ్ ఆలో ఉంటాను. ఇయాతో లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ రాష్ట్ర మీటింగ్ కూర్చో, सिटिंग मंत्री, सिटिंग एमएलए दिल्ली की नाम आया, काटन टिकट दिए गए हैं और नाम तो कोटेश्वर के जरिए दिया है. असो चरित्र राज किया है కాబట్టి వచ్చేట వాటే కన్నా ఈ మాయించదో పార్ట్ కేసా కదే वो बालता बालना है कोण वास्तव फाइट करेगा करे भाई पार्टी वाले तो बाहर दे सकेंगे पड़ी సాధించు अपन लक्ष्य क्लियर करेंगे. मतलब मैं देवजो मैं कति सरेंडर वाळकोनी किती संख्या वाळकोनी हाट संख्या वाळकोनी అసలు వారి దాతల ప్రయోజన విషయం మా అల్లుడు సదాసు హుసేన్ సదాసు मतलब రామచంద్ర సదాసు ఈ కొత్త జనరేషన్ లో ఎడ్యుకేటెడ్ సెక్షన్ ఆర్ఎస్ లీడర్షిప్ एजुकेटेड सर्टिफिकेट एजुकेशन कोई ये पूछा कर तो राजकीय चतुरता सदस्य रविंद्र नायक साहब जीवित एग्जांपल ले मिले थे, अमर सिंह गिलावत जीवित एग्जांपल ले मिले था, राज इधर रामचंद्र नायक जीवित एग्जांपल ले मिले था. ये दो जीवित में तमें दिखाए कि नो कौन सा वो कतरा कष्टपड़ मिले छो उधर कतरा खून मिले समझ मालूम हम दाढ़ी अंदर करे वाला परिस्थिति है. కాబట్టి ఉన్నతి గుణపాఠం లేదని జాగ్రత్త వహించాలి. ఆంగ్ల జానా जाते बेनिफिट वसूल का सेकेंड में कदवा मग रोज मैं शेखर घरात काम केलं काय नाही मा सोचो इलेक्शन वेगळे काय काम करू मैं मग काय को कॉर्पोरेशन दिले सुकुई कर कॉर्पोरेशन काम दाडती घंटा वार नाही दाड करतो येतो काय नो उधर जायचे सगळे ऑफिसर आईएएस ऑफिसर ने कुटी इनका नको माला वो रोड लिहाव काम माने पण ये जाते ने दारी ले जाओ तो भाषा रिपोर्ट करनो 25 లక్షల నుంచి 30 లక్షల ఉద్యోగాలు ఈ దేశంలో మన జాతికి వస్తాయి.
25 लाख से ज्यादा नौकरी आज बंजारा लोगों को मिलेगी। संस्कृत कौन पढ़ाता स्कूल में? संस्कृत टीचर पढ़ाता। उर्दू कौन पढ़ाता? यूनिवर्सिटीज में उर्दू टीचर पढ़ाता। उर्दू टीचर कहां से निकलता? उर्दू जानने वाले उर्दू पढ़ते। बंजारा टीचर चाहिए कल कहां से निकलेगा? बंजारा समाज से। अपन ग्वालियर भाषा में पढ़ाओ स्कूल रहता नहीं, कॉलेज लगू, यूनिवर्सिटी लगू। अब भारत रविंद्र क्या कहला अफगानिस्तान सेंटर किया है वो रिसर्च खून करनो वो इंफॉर्मेशन खून बार लावनो यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज बोर्ड बंजारा भाषा बोर्ड सवार ये पढ़तो वो बंजारा भाषा बोर्ड को ला सके ग्वार बोली भाषा बोर्ड से रिसर्च कर सके। 1 रुपया खर्च हुए नहीं, राष्ट्र प्रभुत्व में खर्च हुए नहीं, केंद्र सरकार को भी 1 रुपये ज्यादा खर्च करने का जरूरत नहीं है। खाली कागज देना है अपने को, कागज संविधान में मिला के पेपर देना है, इससे कुछ ज्यादा काम नहीं है। वो कन्विंस करने का तरीका पे डिपेंड होता, मगर हम ये संगठन लड़ने से नहीं होगा, पूरा समाज लड़ना पड़ता है। ये समाज को पूरा राजनीतिक दलों का सपोर्ट का जरूरत है। ये समाज को ये डिमांड को जितने भी देश की संगठन है सबको एक जगह लाना पड़ेगा। जितने भी हमारे बंजारा का आबादी है मैं केवल 15 राष्ट्राले में 15 मीटिंग लाना पर सवार है। दिल्ली में 5 लाख वाले को 10 लाख वाले इतना करना पड़ता। 10 లక్షల మంది బంజారాలు ఢిల్లీ చేరుకున్న రోజు ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మోడీ గారి ప్రతినిధి మరి మా అల్లుడే వస్తాడో మంత్రి వస్తాడో నాకు తెలియదు కానీ వచ్చి ఆడ అష్యూరెన్స్ ఇచ్చి మన భాషను ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. అయితే తిట్టాల్సిన అవసరం లేదు, మనకి ఇది కావాలని అడగాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ అడగడం అనేది చాలా కీలకం. ఈ అడగడం అనేది పోతే మెజారిటీ ప్రజాస్వామ్యం ఇస్ నథింగ్ బట్ మెజారిటీ ఒపీనియన్. ఈ దేశంలో ఉన్న 15 కోట్ల మంది ఒకటైన అనుకో దేర్ ఇస్ అ మ్యాటర్. హిందీ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడే వాళ్ళు 35 కోట్ల మంది ఉన్నారు. హిందీ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడే వాళ్ళ తర్వాత హైయెస్ట్ పాపులేషన్ బంజారా భాష మాట్లాడే వాళ్ళు దేశంలో ఉన్నారు. 64 దేశాలలో బంజారా భాష మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ భూమి మీద 64 కంట్రీస్ 64 దేశాలలో బంజారా భాష మాట్లాడేటటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన చెప్తాడు. కాబట్టి वाक्य करवाना है अफगानिस्तान किया ग्वालियर अप्रवास कर रहे हिंगड़ा भवानी पूजा वेरी से पाकिस्तान में कालपुरा दिनों वीडियो में आज आया वाला होता तो लक्ष्मण पाकिस्तान बार्डर जाया कोई नहीं उधर उठा के ट्रेन समर सेक्टी को लेकर से पाक वो हिंगड़ा माता गुड़ी दावा सो पाक जाए हिंगड़ा माता गुड़ी अच्छा है अपने साथी भवानी से हिंगड़ा भवानी से पाकिस्तान में अच्छा हिंगड़ा माता गुड़ी शीतलाल भाई साथी भवानी से मान కాబట్టి హింగళ మాత గుడి దాతాన్ని పూజ करते हो కాబట్టి ఈ జాతిని ఏకరా అసలు ఈ జాతి ఈ దేశమే ఒరిజినల్ జనాభా पुरानी समझदार मूलवासी को तो आप ग्वालियर का थोड़ा विषय ध्यान घालून घेतो हुयो ಈ ಅವಕಾಶ दिले तमिल सेन है बलादेवी आए तो रविंद्र भिया ने प्रभाती बैठे तो अपन नायक राम राम घेतो हुयो ಈ ಅವಕಾಶ दिले धन्यवाद कहते जय सेवालाल।